Hi friends, welcome to our channel SBM Coaching Center. Friends, आज आम देखा तुम नवम श्रेणी साहित्य बही थिबा द्वितीय कविता काहा मुख अनाई बंचिबी सांग माने तो आमे प्रथम कविता आलोचना कर सारचंती जहाँकि आपण मानकर थिला बंदे उत्कल जननी जदि देखि नांती हमर कोड प्लेलिस्ट जाई देखि दियंतु एवं द्वितीय कविता आलोचना करिबा एवं कविता को आलोचना करने पूर्वर आम कवि विषय टी आलोचना करवा कहीं कवि बिना कविता अधूरा से कवि सहित टी परिचित होता। देखु भक्तचरण दास थिले अष्टादश शताब्दीर कवि। को शताब्दी? अष्टादश शताब्दीर कवि। से खोर्धा जिलार राजसुनखला निकटवर्ती सानपदर ग्राम जन्मग्रहण करथिले। कवि खोर्धा जिले में जन्मग्रहण करथिले। कोठीर ना राजसुनाखला निकटवर्ती गोटे छोट ग्राम जार ना होची सानपदर से गाँव में जन्मग्रहण करथिले भक्तचरण दास। तांकर प्रथम नाम थिला बैरागी चरण पट्टनायक। कौन? बैरागी चरण पट्टनायक थिला तांकर प्रथम ना। जेतेबेले से वैष्णव धर्म ग्रहण कले, वैष्णव धर्म ग्रहण कला परे तांके से नाम परिवर्तन कले। कौन ना भक्तचरण नाम से परिचित हेले। रीति जुगर अन्यतम प्रसिद्ध वैष्णव कवि भाव से ओडिशा रे परिचित। से जने भक्ति भावापन्न कवि थिले। सरल प्रांजल अभिव्यक्ति ही तांको रचनार वैशिष्ट्य। मनबोध चौतीसा, कला कलेबर चौतीसा, गोपमंगल, मन शिक्षा, मथुरा मंगल कविंकर श्रेष्ठ रचनावली। कवि विभिन्न प्रकार पुस्तक कविता मान रचना करिसेंती। सेमानक मध्यरु श्रेष्ठ कविता कौन? मनबोध चौतीसा एवं कला कलेबर चौतीसा, गोपमंगल एगुड़िक सबू तांकर विभिन्न कौन रचना श्रेष्ठ रचनावली गुड़िक। अच्छा, आमे आज देखिबा जो तुमर काहा मुख नाई बंचिबी एही कविताटी कविंकर मथुरा मंगलर षष्ठ छांदरु संगृहित। कवि जो लिखिजंती मथुरा मंगल से केते गुड़े छांद अच्छी। से छांद गुड़िक मध्यरु षष्ठ छांदरु संगृहित कराई। कौन? काहा मुख नाई बंचिबी। षष्ठ छांदटी 20 पद विशिष्ट होइतिबारु प्रथम 8 पद विशिष्ट एथिरे ग्रहण कराई। हेले षष्ठ छांदरे जो कवि लिखिजंती मथुरा मंगल एथिरे 20 पद अच्छी। 20टा पद मध्यरु एथिरु 8टी पद को अणा जाइछि ना काहा मुख अनाई बंचिबी। एटा कि देखु नांती एटा 8टा पद थिबो। एटा होछि प्रथम पाद, ए होछि द्वितीय पाद, एमि केतरा 8टी पाद देखुछ ना। एटा 8टी पाद अछि। पूरा पुस्तकटा माने छांदटा षष्ठ छांदरे केते पद विशिष्ट ना 20 पाद विशिष्ट। सेथिरु 8टी पाद को तुम नवम श्रेणी पई अणा जाइछि। श्रीकृष्ण यही विषय वस्तु कौन ना श्रीकृष्ण कंसर धनुच्छव देखा मथुरा को जीवा बेले जशोदांकर कौन मातृहृदयर आशंका व्याकुल हो उठुची। जेतेबेले श्रीकृष्ण कंसर शिव मान कौन धनु उत्सव देखा जी धनुयात्रा होची कंस करुची ना नहीं ना। से कंसर धनुयात्रा देखा जीवा बेले माता जशोदांकर हृदय दुखरे व्याकुल हो उठुची एवं जहाँकि ये वर्णना कराई। एही कवितारे मातृहृदयर गभीर बात्सल्यता जीवंत भाव में वर्णित। मार हृदय केमिति बात्सल्य ममता। बात्सल्य ममता अर्थ कौन ना पिता मातांकर भल पाइबा स्नेह को बात्सल्य ममता बोली कहबा। एठी माता माने जशोदांकर हृदय केमिति व्याकुल भाव में दुख प्रकाश करुचंती बा कृष्ण को छाड़िबा को से नाराज होचंती। तो एठी आमे देखिबा केमिति जशोदा श्रीकृष्ण को छाड़बारे टी कौन होती हृदय केमिति व्याकुलता आसी। देख कविता आरंभ। आरे बाबू श्याम घन तू गले मधुभुवन काहा मुख नाई बंचिबी। हेब 10 दिग शून्य अथिर हेब जीवन निशी दिवस रे झुरुथिबी रे जीवधन। जीवन बिहुने जेने झस राजा बिने जेने ग्राम देश रे। केते सुंदर भाव में कवि लिखिजंती। आरे बाबू श्याम घन
ଶ୍ୟାମ ଘନ ଅର୍ଥ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଯାଇଛି। ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗର ତାଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣ, ଘନ ଶ୍ୟାମଳ ନାଇଁ କି, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କର ରଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶ୍ୟାମ ଘନ, ମାନେ ଘନ ଗାଢ କ'ଣ ଶ୍ୟାମଳ ରଙ୍ଗ, ସେଥିପାଇଁ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଶ୍ୟାମ ଘନ ବୋଲି କୁହାଯାଇଛି। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ ଶ୍ୟାମ ଘନ, ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଗଲେ ମଧୁଭୁବନ। ମଧୁଭୁବନ ଅର୍ଥ ମଥୁରା ଭୁବନ ବା ମଥୁରାପୁର। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରକୁ ଯିବୁ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଏତେ ଭଲ ପାଉଥିଲେ, ତିଳେ ମାତ୍ର ତାଙ୍କ ଠାରୁ ବିଚ୍ଛେଦ ସହିପାରୁନଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ପଢିଥିବେ ମୋର ଷଷ୍ଠ କ୍ଲାସ ସପ୍ତମ କ୍ଲାସରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରିଛନ୍ତି, କଳାମାଣିକରେ ପଢିଛନ୍ତି ନା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଯାଇଥିଲେ ଗାଈ ଚରାଇବା ପାଇଁ, ଆସିଲା ବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି, ଟିକେ ବିଳମ୍ବ ହେଇଯାଇଛି, ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, କେତେ କଥା ମନେ ମନେ ଭାବି ଦେଇଛନ୍ତି ଆଉ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ତ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବେ ମଥୁରାକୁ, ହେଲେ ମାତା ଯଶୋଦାଙ୍କର ହୃଦୟ କେମିତି ସହିବ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ମଥୁରାକୁ ଛାଡ଼ି ଚାଲିଯିବୁ, ମୋତେ ଛାଡ଼ିକିରି ତୁ ମଥୁରା ଚାଲିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହା ମୁଖ ଅନାଇ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲି ଯଶୋଦା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭାବୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ହେବ ଦଶ ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ଅଥିର ହେବ ଜୀବନ, ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବ ଧନ। ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି, ହେବ ଦଶ ଦିଗ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ମୋତେ ଛାଡ଼ିକି ଚାଲିଯିବୁ କୁଆଡ଼େ, ମଧୁଭୁବନ। ମଧୁଭୁବନ ଅର୍ଥ ମଥୁରାପୁରକୁ ମୋର 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆମେ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି 4 ଦିଗ, ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଚତୁର୍ମାସରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି 4ଟା ଦିଗ, ଆହୁରି କ'ଣ 6ଟା ଦିଗ ରହିଛି। କୋଉ କୋଉ ଦିଗ ନା ପୂର୍ବ ପଶ୍ଚିମ ଉତ୍ତର ଦକ୍ଷିଣ, ତାପରେ ଆଉ କୋଉ କୋଉ ଦିଗ, ଐଶାନ୍ୟ, ଆଗ୍ନେୟ, ନୈಋତ, ବାୟବ୍ୟ, ଉଦହ, ଅଧଃ, ଏମିତି 10ଟା ଦିଗ ରହିଛି। ହେଲେ ତା ଅର୍ଥ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୋର 10 ଦିଗ ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯିବ, ଅଥିର ହେବ ମୋ ମନ, ମୋ ଜୀବନ ଥିର ବା ସ୍ଥିର ହେବନି, କ'ଣ ହବ, ଅଥିର ରହିବ। ସେଥିପାଇଁ ନିଶି ଦିବସରେ ଝୁରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ, ହେ ଜୀବଧନ। ନିଶି ଅର୍ଥ ରାତି, ଦିବସ ଅର୍ଥ ଦିନ, ମୁଁ ତ ଦିନ ରାତି ଖାଲି ଝୁରୁଥିବି, ମୁଁ ତୋ ବିନା କ'ଣ କରିପାରିବିନି, ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି। ଜୀବନ ବିହୁନେ ଜେନେ ଝସ, ଜୀବନ ଅର୍ଥ ଜଳ, ଜଳ ବିନା କେବେ, ଝସ ଅର୍ଥ ମାଛ, ଜଳ ବିନା ମାଛ କେବେ ବଞ୍ଚିପାରେ, ବଞ୍ଚି ପାରିବନି, ଆଉ ବଞ୍ଚିବାଟା ମଧ୍ୟ ଅସମ୍ଭବ। କେବେ ପାଣି ବିନା ମାଛ କେବେ ବଞ୍ଚିଲାଣି କି, ବଞ୍ଚି ପାରିବନି। ସେମିତି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ହେ କୃଷ୍ଣ, ତୁ ଯେତେବେଳେ ଛାଡ଼ି ମୁଁ ଚାଲିଯିବୁ ମୁଁ ବଞ୍ଚି ପାରିବିନି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି, ରାଜା ବିନା ଗ୍ରାମ ଦେଶରେ, ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟରେ ଯଦି ଜଣେ ରାଜା ନ ରହିଲେ ସେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୁଏ, ଶୋଚନୀୟ ହୋଇଯାଏ। ସେ ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା କ'ଣ ହୋଇଥାଏ, ସେ ରାଜ୍ୟରେ ଅରାଜକତା ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଥାଏ। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୋ ବିନା ମାଛ, ମାନେ ଜଳ ବିନା ମାଛ ଯେମିତି ବଞ୍ଚିପାରେ ନା, ରାଜା ବିନା ରାଜ୍ୟର ଅବସ୍ଥା ଯେମିତି ରହେ ନା, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ତୋ ବିନା ମୁଁ ରହିପାରିବିନି ବୋଲି ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି। ହେଲା, ପ୍ରଥମଟା ବୁଝା ପଡ଼ିଲା ପ୍ରଥମ ପଦ, ତାପରେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦକୁ ଯିବା। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି କାହାଗେ ଚତୁସମ ଲେପିବି କରି ସୁଷମ, ନିଦ୍ରାରେ କେହୁଥିବ ଘାରି। କାହାଗେ ଚତୁସମ, କାହା ଅଙ୍ଗେ, ଅଙ୍ଗେ ଅର୍ଥ ଶରୀର, କାହାର ଶରୀରରେ ଚତୁସମ, ଚତୁସମ ଅର୍ଥ କ'ଣ, ଚନ୍ଦନ, ଚନ୍ଦନ, ଅଗୁରୁ, କୁକୁମ, କୁଙ୍କୁମ, ଆଉ କସ୍ତୁରୀ, ଆକୁ ଚତୁସମ କୁହାଯାଏ। ହେଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଶରୀରରେ ମାତା ଯଶୋଦା ସବୁବେଳେ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ଚତୁସମ ଗୁଡ଼ିକ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ହେଲା କି, ସୁଷମ, ସୁଷମ ଅର୍ଥ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଲେପନ କରୁଥିଲେ। ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଉଥିଲେ, ନିଦ୍ରାରେ ଘାରି ହେଉଥିଲେ। ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ କହୁଥିବେ ବାଉଳି ହେବା, ନାଇଁ, କିଛି ପିଲା କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ଶୋଉଛନ୍ତି, ରାତିରେ ହଠାତ୍ କ'ଣ হবে, ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖିଲେ ନିଦରେ ଘାରି ହେଉଥିବେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ ସେହିପରି ହେଉଥିଲେ। ହେଲା, ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ ସେତେବେଳେ ମୁଁ କାହାର ଅଙ୍ଗରେ ଚତୁସମ ଲେପନ କରିବି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ, ଆଉ ନିଦ୍ରାରେ କିଏ ଘାରି ହେବ, ମାତା ବାହୁନି ବାହୁନି ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି।
ଆଉ କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି? କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି ଶୁଆଇବି। କାହାକୁ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି? ଅଞ୍ଜନ ଅର୍ଥ କଜ୍ଜଳ ବା କଳା ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଆଖିରେ କଳା ଦେଉଛନ୍ତି, କଜ୍ଜଳ ଦେଉଛନ୍ତି। କାହାକୁ କଜ୍ଜଳ ଅଞ୍ଜନ ଦେବି ମାନେ କଳା ଆଖିରେ ମୁଁ କଳା ଲଗେଇଦେବି। ବସ୍ତ୍ର ଅର୍ଥ ବସ୍ତ୍ର ପାଡ଼ି, ପାଡ଼ି ଅର୍ଥ କ'ଣ? ପାରିବା ବା ବିଛେଇବା, ଶୁଆଇବା। ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସବୁବେଳେ କ'ଣ ବସ୍ତ୍ର ପାରିକିରି ଶୁଆଇ ଦେଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବେ, ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ଆଉ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଆଉ ବସ୍ତ୍ର ପାରି ଶୁଆଇ ପାରିବେନି ନା, ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ପିତାଙ୍କୁ ମାଗିବ କେହୁ ହରିରେ ଜୀବଧନ। ହରି ଅର୍ଥ କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ? ଏଠି ହରି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର ବା ଚାନ୍ଦ ବୋଲି ଯାହାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ଦେଖିଥିବ କୋଳେଇ କାଖେଇ ବାପା ମାନେ ଯଦି ଧରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କରିବେ? ଚାନ୍ଦ ମାଗିବେ, ଜହ୍ନଟା ମାଗିବେ। ହେଲେ ଯଶୋଦା ଆମର ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି? ଛୋଟ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ସେଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାପା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୋଳେଇ ଧରିଥିବେ, କାଖ କରିଥିବେ, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ବାପାଙ୍କୁ ହରି ମାଗନ୍ତି। ହରି ଅର୍ଥ ଚନ୍ଦ୍ର, ଚନ୍ଦ୍ରକୁ ମାଗିଥାନ୍ତି। ଏକଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି। ସୁମରି ଅର୍ଥ ମନେ ପକେଇ। ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କ'ଣ ହେଇଯିବି? ମରିଯିବି। ନିଶ୍ଚୟ ଯେବେ ଯିବୁ ମଧୁପୁରୀ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରୀକୁ ଯିବୁ, ଏ କଥା ଗୁଡ଼ିକ ମୁଁ ଭାବି ଭାବି ମନେ ପକେଇ ପକେଇ କ'ଣ ହେଇଯିବି? ମରିଯିବି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ ମନେ ପକାଉଛନ୍ତି? ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ, କୁସୁମେ କରି ସୁବେଶ, କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା। ବାନ୍ଧିବି କାହାର କେଶ? ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କେଶକୁ ସବୁବେଳେ ବନ୍ଧନ କରୁଥିଲେ, ବାନ୍ଧି ଦେଉଥିଲେ। ଆଉ କ'ଣ ବନ୍ଧନ କରିକିରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କୁସୁମରେ ସୁବେଶ କରୁଥିଲେ। କୁସୁମ ଅର୍ଥ ଫୁଲ, ଫୁଲରେ ସୁବେଶ, ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବେଶ କରୁଥିଲେ। କାହା ଲଲାଟରେ ଦେବି ଚିତା। ଲଲାଟ ଅର୍ଥ ସାଙ୍ଗମାନେ କପାଳ, କପାଳରେ ଚିତା ଦେଉଥିଲେ। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର କପାଳରେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଚିତା କାଟି ଦେଉଥିଲେ, ସେ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଆହୁରି କ'ଣ କରୁଥିଲେ? କାହାର କର୍ଣ୍ଣେ କୁଣ୍ଡଳ। କୁଣ୍ଡଳ ଅର୍ଥ ଯେଉଁମାନେ କାନରେ ଯେଉଁ ଅଳଙ୍କାର ପିନ୍ଧୁଛନ୍ତି ତାକୁ କୁଣ୍ଡଳ ବୋଲି କହିବା। କାନରେ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜି ଦେଉଥିଲେ। ଖଞ୍ଜିବିରେ ମୋର ବାଳ। ମୋର ବାଳ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କହୁଥିଲେ ଯେ ମୁଁ କାହାର କର୍ଣ୍ଣରେ ମୁଁ କୁଣ୍ଡଳ ଖଞ୍ଜି ଦେବି। କାହା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବି ରେ ଜୀବଧନ। କାହଙ୍କୁ ଧୂଳି ଦେବି ପୋଛି। ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଧୂଳି ଖେଳିବା ପାଇଁ ଯାଉଥିଲେ ସାଙ୍ଗସାଥି ମେଳରେ, ସେତେବେଳେ ଘରକୁ ଆସିଲା ବେଳକୁ ମୁଣ୍ଡରୁ ପାଦ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଧୂଳିରେ ଧୂଳି ଧୂସର ହୋଇ ଆସୁଥିବେ। ମାତା ଯଶୋଦା ନିଜ କାନିରେ ତାର ଧୂଳିକୁ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ ନା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର। ସେଥିପାଇଁ ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ କାହା ଅଙ୍ଗୁ, ଅଙ୍ଗୁ ଅର୍ଥ ଶରୀର, ଅଙ୍ଗ, ଏହି ଶରୀରରୁ ଧୂଳି ପୋଛିବି ତୁ ଯେବେ ଚାଲିଯିବୁ। କାହାକୁ ପିନ୍ଧାଇବି କାଛି। କାଛି ଅର୍ଥ କଛା। ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କ'ଣ ପିନ୍ଧଉଥିଲେ? କାଛି ପିନ୍ଧଉଥିଲେ। ଏବଂ ତାଙ୍କ ଅଙ୍ଗରୁ କ'ଣ ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ? ଧୂଳି ପୋଛି ଦେଉଥିଲେ। ଯେତେବେଳେ ବନେ ଯାଉ ସଙ୍ଗରେ ମୋ ପ୍ରାଣ ନେଉ, ନିମିଷେ ବିଚ୍ଛେଦ ନ ସହଇ। ତୁ ଯେତେବେଳେ ବଣକୁ ଯାଉଥିଲୁ, ସେତେବେଳେ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ପ୍ରାଣକୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ, ମୋ ପ୍ରାଣଟାକୁ ତୁ ନେଇ ଯାଉଥିଲୁ। ମୋତେ ତୁ କିଛି ସମୟ ମାନେ ନିମିଷେ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମଧ୍ୟ ତୋର ବିଚ୍ଛେଦ, ତୋ ଦୂରତାକୁ ମୁଁ ସହି ପାରୁନଥିଲି। ତୁ ଯେବେ ଯିବୁ, ତୁ ଏବେ କୁଆଡ଼େ ଯିବୁ? ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ। ମୋତେ ସମର୍ପି କାହାକୁ, ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପଣ କରି ଯିବୁ ବୋଲି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ନ ଦେଖିଲେ ମୁହିଁରେ ଜୀବଧନ। ହେ ଜୀବଧନ। ଜୀବଧନ ଅର୍ଥ କିଏ? ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କୁହାଉଛି। ମୁଁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ, ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ଅର୍ଥ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖଟି ଗୋଲ ବା ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି, ଚନ୍ଦ୍ର ଭଳି ସୁନ୍ଦର ହେଇଥିବାରୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ମୁଖକୁ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖ ବୋଲି କହିବା। ମାତା ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି ତୁ ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାପୁରୀକୁ ଯିବୁ, ମୋତେ କାହାକୁ ସମର୍ପି ଦେବୁ। କାହାକୁ ସମର୍ପିବୁ ମାନେ ସମର୍ପଣ କରିବୁ, କାହାକୁ ମୋତେ ଦେଇଦେବୁ, କାହା ପାଖରେ ମୋତେ ରଖିବୁ। ଏବଂ ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ନ ଦେଖିଲେ ମୁଁ କ'ଣ ହେବି? ନା ଜୀବନ ହାରିବି ଗଣ୍ଡ ଜଳେ। ଗଣ୍ଡ ଜଳେ ଅର୍ଥ କ'ଣ? ଗଭୀର ଜଳେ।
ମୁଁ ଯଦି ତୋର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖକୁ ନ ଦେଖିବି ତାହେଲେ ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି, ମୁଁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରିବି। କେମିତି ନା ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ, ଗଭୀର ଜଳରେ ମୁଁ ବୁଡ଼ିକିରି ମୁଁ ଜୀବନ ହାରିଦେବି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ତୁ ମୋତେ ତିଳେ ହେଲେ ଅନ୍ତର ନହେଲେ, ମାନେ ତୁ ମୋତେ ଅନ୍ତର ହେଲେ ତିଳେରେ, ମାନେ ଟିକେ ବି, ତିଳେ ଅର୍ଥ ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ ଯଦି ଅନ୍ତର ହବୁ, ତୁମରୁ ଦୂରେଇ ଯିବୁ, ତାହେଲେ ମୁଁ କ'ଣ କରିବି? ଗଣ୍ଡ ଜଳରେ ଜୀବନ ହାରିବି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ସରଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ମୁଖେ ଦେଲେ ଥୁ ଥୁ କରି ଫିଙ୍ଗୁ। ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ, ଅଧାମ ଅର୍ଥ ଯାହାକୁ ଆପଣମାନେ ରାବିଡ଼ି ବୋଲି କହୁନାହାନ୍ତି କି? ହଁ, ସର ଲବଣୀ ଅଧାମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା, ପକ୍ୱରମ୍ଭା ଅର୍ଥ ପାଚିଲା ଫଳ, ସୁଧା ସମ ଅର୍ଥ ଅମୃତ ସମାନ। ତ ତତେ ଯେତେବେଳେ ମୁହଁରେ ଦିଆଯିବ, ମୁଖ ଅର୍ଥ ପାଟିରେ ଦେଲେ, ତୁ ଥୁ ଥୁ କରିକି କ'ଣ କରିଦେଉ? ଫିଙ୍ଗି ଦେଉ। ତାମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସର ଲବଣୀ ଅଧମ ପକ୍ୱରମ୍ଭା ସୁଧା ସମ, ଏଇଗୁଡ଼ିକ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ରୁଚୁ ନଥିଲା। ତ ରୁଚୁଥିଲା କ'ଣ? ଖାଲି ଲବଣ ହିଁ ରୁଚୁଥିଲା ନା। ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ, ନାଳିଆଇ ମାନେ ଅର୍ଥ, ନାଳିଆଇ ମାନେ କ'ଣ? ନାଳିଆଇ ମାନେ ଯେଉଁଟାକି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇକିରି ଖୁଆଇବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ। ଦେଖିଥିବେ ସାଙ୍ଗ ମାଆ ମାନେ କ'ଣ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଗେଲେଇକିରି କଅଁଳ କହିକିରି ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ଖୁଆଉଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସେମିତି ଯେତେ ରୂପେ ନାଳିଆଇ ପରସଇ ବଳିଆଇ, ବଳିଆଇ ମାନେ ବଳେଇକିରି ଯେତେବେଳେ ପରସଇ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବାକୁ ଦିଅନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି? ରାଗି ଯାଆନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ବୁଝେଇ ସୁଝେଇ ମାତା ଯଶୋଦା ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଖୁଆନ୍ତି, ବଳେଇକିରି ଖୁଆନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାଗି ଯାଇ ଉଠିକିରି କ'ଣ କରନ୍ତି? ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଭାଙ୍ଗୁ, ମାନେ ପାକ ଭାଣ୍ଡ ଅର୍ଥ ଖାଦ୍ୟ, ମାନେ ଚୁଲିରେ ବସିଥିବା ଖାଦ୍ୟକୁ ଯାଇକିରି ଭାଙ୍ଗି ଦିଅନ୍ତି। ହେ ଜୀବଧନ, ଏବେ ଦୂର ହେବ ସେଇ କଥା। ତୁ ଯେତେବେଳେ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟାମି କରୁଥିଲୁ, ତୁ ଚାଲିଗଲା ପରେ ଆଉ ଦୁଷ୍ଟାମି କ'ଣ ହବନି? ଦୂରେଇ ଯିବ। କି ନ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? କି ନ କରେ ଦାରୁଣ ବିଧାତାରେ। ଦାରୁଣ ବିଧାତା ଅର୍ଥ ଏଠି ବିଧାତାକୁ କୁହାଯାଇଛି। ଏମିତି କି ନ କରେ, ଏମିତି କାହିଁକି କରୁଛେ ବିଧାତା? ତୁ ମୋଠୁ କ'ଣ କରିଛୁ? ତୁ ମୋଠୁ ତତେ ଆଉ ମୋତେ ଦୂରେଇ ଦେଉଛନ୍ତି ବିଧାତା। ତାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଛାଇକି ଅନାଇ ଡରୁ, ଧାଇ ମୋତେ କୋଳ କରୁ, ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି। ତୁ ଛାଇକି ଅନେଇକି ଡରୁଛୁ ନା। ଯେତେବେଳେ ଡରୁଥାଉ ଛାଇକି ଅନେଇକିରି, ତାହେଲେ ମୋତେ ଆସିକିରି କ'ଣ କରୁଛୁ? କୋଳ କରୁଛୁ, ମୋତେ ଆସିକି ଭିଡ଼ିକିରି ଧରି ଦେଉଛୁ। କାହାକୁ ଡରି? ନା ଛାଇକୁ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କାହାକୁ ଡରୁଥିଲେ? ଛାଇକୁ ଡରୁଥିଲେ। ବସନେ ଘୋଡ଼ାଇ ମୁଖ ଗୋଟି, ବସନେ ଅର୍ଥ ମୁଁ ପିନ୍ଧିଥିବା ବସନ ବସ୍ତ୍ରରେ ଆସିକିରି ମୁଖକୁ ଘୋଡ଼େଇ ଦେଉଥିଲୁ, ନାଇଁ। ହେଉଥାଉ ଥରହର, ଦେଖିଲେ ଅନ୍ଧାର ଘର, ଉଚ୍ଚ ପାବଛ ନ ପାରୁ ଉଠିରେ ଜୀବଧନ। ତୁ ଅନ୍ଧାର ଦେଖିଲେ ଥରହର ହେଉଥିଲୁ, ନାଇଁ। ତ ଅନ୍ଧାର ଘର ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଡରୁଥିଲେ। ସେଥିପାଇଁ ମାତା ଯଶୋଦା ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ଗୋରୁଟିଏ ରଖି ଯାଉଥିଲେ। ଉଚ୍ଚ ପାବଛ, ଉଚ୍ଚ ଉଚ୍ଚ ପାବଛକୁ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଛୋଟ ହୋଇଥିଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ପାବଛକୁ ଉଠି ପାରୁନଥିଲେ। ମଧୁପୁରରେ ହସ୍ତି ଘୋଡ଼ାମାନ, ଗର୍ଜିଲେ ନପୁଣ ଡରୁରେ ଶ୍ୟାମ। ମାନେ ମଧୁପୁର, ଯେତେବେଳେ ମଥୁରାକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନେ ସେଇଠି ଅଛନ୍ତି। ସେମାନେ ପୁଣି ଗର୍ଜନ କରନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଡରିଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ମୁଁ ନଥିବି ନା, ତୁ କାହାକୁ ଯାଇ କୋଳ କରିବୁ? ଏବେ ସିନା ଛାଇକୁ ଦେଖିଲେ ଡରି ଯାଉଛୁ, ମୋତେ ଆସି ମୋ ପାଖରେ କୋଳ କରୁଛୁ। ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ, ସେତେବେଳେ ବଡ଼ ବଡ଼ ହାତୀ ଘୋଡ଼ାମାନଙ୍କୁ ଦେଖିକିରି କ'ଣ ହବୁ? ଡରିକିରି କୋଳ କାହାକୁ କରିବୁ? ଆହୁରି କ'ଣ? କାନ୍ଥେ ଦେଖି ପଟ୍ଟ ଚିତ୍ରପନ୍ତି, ନାନା ଭୟଙ୍କର ମୂର୍ତ୍ତି, ଭୟେ ଯାଉ ଘରୁ ପଳାଇ। ଘରେ ଯେତେବେଳେ କାନ୍ଥ ଗୁଡ଼ିକରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ, ଭୟଙ୍କର ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକ ଅଛି, ସେଇ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖି ତୁ ଭୟରେ କ'ଣ କରୁଛୁ? ଘରୁ ପଳାଉଛୁ। କିନ୍ତୁ ଏବେ କ'ଣ କରିବୁ? କଂସପୁରକୁ ଯିବୁ। କଂସପୁର ଅର୍ଥ ମଥୁରା ବା ମଧୁପୁର। ଏ କଂସପୁରୀକୁ ଯିବୁ, ସେଇଠି ସତରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ। ଯେତେବେଳେ ଚିତ୍ରକୁ, କାନ୍ଥରେ ଚିତ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିକିରି ଘରୁ ପଳାଉଥିଲୁ, ଯେତେବେଳେ ମଧୁପୁରକୁ ଯିବୁ, ସତରେ ରାକ୍ଷସମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବୁ, ତାହେଲେ କ'ଣ କରିବୁ? ଡରି କାହାକୁ ଯାଇକିରି, କାହା ପାଖକୁ ଯିବୁ?
ମା ବୋଲି ଡାକିବୁ କାହାକୁ ସେତେବେଳେ? ଏବେ ସିନା ମା ମା ବୋଲି ଡାକୁଛୁ ମୋ ପାଖରେ ରହିକିରି, ସେତେବେଳେ ତ ମୁଁ ନଥିବି। କାହାକୁ ମା ବୋଲି ସମ୍ବୋଧନ କରିବୁ ଡାକୁବୁ? ସାହା ହେବ କିଏ ରେ ତତେ, ମାନେ ଗୋଟେ ସାହା ବା କେ କେ ଆହା କରିବାକୁ, ତତେ କିଏ ଆହା କରିବାକୁ କିଏ ତୋ ପାଖରେ ନଥିବ। ନିଶା କାଳେ କୋଳେ ମୋର, ନିଶା କାଳେ ମୋର କୋଳେ, ଶୋଇଥାଉ ଶ୍ରମ ବଳେ, ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିଲେ କିସ କିସ। ଯେତେବେଳେ ନିଶା ହେଇଥିବ, ରାତି ହେଇଥିବ, ରାତି ସମୟରେ ମୋ କୋଳରେ ତୁ ଶୋଇଥିବୁ। କେତେବେଳେ ନା ଯେତେବେଳେ ଦିନଟି ଯାକର ଗାଈ ଚରେଇବା ପାଇଁ ଯାଇଥିବୁ, ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଲେ ଆସିବୁ ପୁରା ହାଲିଆ ହେଇଯାଇଥିବୁ, ଶ୍ରମର ବଳେ ହାଲିଆ ହେଇଥିବୁ। ହାଲିଆ ହେଲେ କ'ଣ ହେଇଥିବୁ, ମୋତେ ମୋ ପାଖରେ କୋଳ କରି ମୋତେ ଶୋଇଥିବୁ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କିସ କିସ ଦେଖିଥାଉ, ଦେଖିକିରି ଭୟରେ ଡରୁଥାଉ, ସେତେବେଳେ ମୋତେ କ'ଣ କରୁ, ତୁ ଚମକି ପଡ଼ୁ। ଚମକି ପଡ଼ିଲେ କ'ଣ କରୁଛୁ, ମା ବୋଲି ତୁ ଚମକି ପଡ଼ୁ। କଣ୍ଠେ ଦୁଇ ଭୁଜ, ଭୁଜ ଅର୍ଥ ହାତ, ଦୁଇ ଭୁଜକୁ ଯଶୋଦା ଯେତେବେଳେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାତିରେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଭୟଙ୍କର ସ୍ୱପ୍ନ ଦେଖନ୍ତି, ଡରି ଯାଇକିରି ମାଙ୍କର କଣ୍ଠକୁ କ'ଣ କରନ୍ତି, ଦୁଇ ହାତରେ ଭିଡ଼ିକି ଧରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏବେ ମଥୁରାକୁ ଯିବେ, ମଥୁରାରେ ଏଇ ଯଦି ଘଟଣା ଘଟିବ, କାହାକୁ ଭିଡ଼ି ଧରିବେ? ପୁଣି କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି, ପୁଣି ସଉ ସଉ ଘୋଡ଼ି ହୋଇ ବାସରେ ଜୀବଧନ, ସେ କଥା ସୁମରି ଯିବି ମରି, ଏ କଥା ଭାବି ଭାବି ମୁଁ କ'ଣ ହେଇଯିବି, ମରିଯିବି ବୋଲି ଯଶୋଦା କହୁଛନ୍ତି। ଉଠ ବୋଲି କାହାକୁ ଡାକିବି ରେ, ଉଠ ବୋଲି ଯେତେବେଳେ ତୁ ଅଧିକ ସମୟ ବିଶ୍ରାମ ନେଉଥିବୁ, ଶୋଇଥିବୁ, ମୁଁ କାହାକୁ ବାରମ୍ବାର ଉଠ ବୋଲି କହୁଥିବି। ସାଙ୍ଗମାନେ, କେତେ ସୁନ୍ଦର ମାର ଭଲ ପାଇବା, ବାତ୍ସଲ୍ୟ ମମତାକୁ କୁହାଯାଏ। ଆମର ଭିଡ଼ିଓଟି ଏଇଠି ରଖିବା, କାହିଁକିନା ସରିଗଲା। ଏହାର ନେକ୍ସଟ କ୍ଲାସ୍ରେ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପ୍ରଶ୍ନ ଉତ୍ତର ଆଲୋଚନା କରିବା। ସାଙ୍ଗମାନେ, ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ମଧ୍ୟ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ।